أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا وساد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي باعدوي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن أبي كريم السمان المديني وإلى روح الإمام وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي قال الإمام أبو بكر عبد الرحمن بن أبو بكر بن عبد الرحمن السيوطي وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغناء والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصي آيات له ظهرت ظهور نار القيرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيام آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبقينا من شبه لشقاق ولا تبقينا من حكم ما حربت قط إلا عدم
أعدى الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجنيعان الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم قرت بها عين قارها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحبيب الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya, sedikit aja. Asal sama silakan aja. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil Sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah wahyukan dan Allah turunkan kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa hilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum kulu washrabu hatta yatabayyan
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala senantiasa di dalam ayat suci Al-Qur'an menjelaskan kepada kita akan sesuatu yang menerangi bagi kehidupan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hukum-hukum, Allah menjelaskan akan cerita-cerita orang-orang yang terdahulu, dan Allah menjelaskan bagaimana kebesaran beliau, dan Allah jelaskan kepada kita bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini ayat Allah menyebutkan akan jawaban seandainya orang bertanya kepada Rasul. Seandainya seseorang bertanya kepada Rasul tentang Allah, di mana Allah? Coba bertanya apakah Allah dekat atau jauh? Ya kan? Tapi nggak ditanya Allah di mana. Kenapa? Karena pertanyaan di mana Allah itu nggak bisa ditanyakan. Kenapa? Karena Allah nggak berada di tempat. Ya kan? Allah tidak berhajat kepada sebuah tempat. Tapi seandainya seseorang bertanya, apakah Allah dekat atau Allah jauh? Maka ada jawabannya. Katakan Allah dekat. Ya kan? Allah dekat dengan ilmunya. Allah dekat selalu menjaga akan hamba-hambanya. Allah dekat dengan bantuannya. Allah dekat dengan kasih sayangnya kepada hambanya. Adapun zat Allah gak ditanya. Allah yang menciptakan tempat, Allah gak berhajat kepada tempat. Jadi gak ditanya di mana Allah. Ya kan? Tapi apa? Saat ini sekarang pertanyaan seandainya seseorang mereka itu bertanya Allah jauh atau dekat, maka jawabannya Allah dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Di sini Al-Imam menjelaskan kepada kita di dalam tafsir beliau menyebutkan akan sebab daripada ini ayat ialah beliau mengatakan wasa'ala jama'atun, dan bertanya jama'atun oleh sekelompok, ya kan, sekelompok orang mereka itu bertanya an-nabiyya kepada Nabi. Wasa'ala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tanyakan? Aqaribun rabbuna fanunajih. Apakah dekat Rabbuna Tuhan kami fanunajih, maka kami akan bermunajat kepadanya. Gak perlu mengangkat suara, gak perlu memanggil. Ya kan? Nunaji artinya apa? Nad'uhu sirran, kami akan berdoa kepadanya sirran, ya cukup dengan suara yang rendah, gak perlu mengangkat suara. Allah dekat. Ya kan? Apakah dekat Tuhan kami fanunajih, maka kami akan memanggilnya, artinya apa? Memanggil dengan berdoa, maksudnya lah berdoa dengan suara yang rendah aja, gak perlu mengangkat suara. Nad'uhu sirran, maksud munajih apa? Nad'uhu sirran, kami berdoa kepadanya sirran dengan secara rendah suara, gak mengangkat suara. Amba'idun, atau apakah Tuhan kami itu ba'idun, jauh? Kalau jauh gimana? Fanunadi, maka kami akan memanggil. Kami akan angkat suara kami. Nunadi artinya apa? Nad'uhu jahran. Nad'uhu jahran, kami akan berdoa kepadanya Allah jahran dengan mengangkat suara. Jawabannya apa? Apakah Allah itu dekat atau Allah jauh? Jawabannya Allah dekat, tapi bukan dekat tempat ya lah. Tempat, bukan dekat pada tempat, bukan. Fanazala, maka turunlah ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila sa'alaka menanyakan akan engkau, ibadi oleh para hambaku, anni tentang diriku, kata Allah. Gimana jawabannya? Fa inni qarib artinya apa? Faqul inni qarib. Maka katakanlah inni qarib, bahwasanya aku dekat. Fa inni qarib artinya apa? Faqul inni qarib, maka katakanlah olehmu inni qarib, bahwasanya aku qaribun, dekat. Gimana dekat? Qaribun minhum bi'ilmi,
dekat daripada mereka bi ilmi dengan ilmunya aku. Fa akhbarahum bidzalik, maka Nabi pun mengabarkan akan mereka bidzalik dengan yang demikian. Nabi kasih tahu Allah apa dekat, ya kan? Allah dekat dengan ilmunya, dengan kasih sayangnya, dengan rahmat kepada kita. Gimana Allah kepada para hambanya? Kalau memang Allah dekat, gimana? Apakah Allah mengabulkan? Ya, Allah mengabulkan doa hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa. Idza da'an, apabila berdoa ia akan aku, apabila dia itu berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia itu berdoa kepadaku, apabila dia itu meminta kepadaku, Allah akan ngasih. Ya kan? Allah Tuhan yang maha dekat dengan pemberiannya. Allah Tuhan yang maha dekat dengan rahmatnya, dekat rahmatnya. Ya kan? Dekat kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita minta pasti Allah ngasih. Kalau kita minta apa? Allah pasti ngasih. Kalau seandainya seseorang bilang aku sudah berdoa, kenapa enggak mendapatkan sesuatu? Ya kan? Seperti yang disebut, kenapa enggak mesti yang kita minta itu persis itu yang dikasih, enggak mesti, ya kan? Allah itu apa? Lebih tahu dengan kemaslahatan kita dibandingkan diri kita. Misalnya apa? Anak kecil enggak tahu kemaslahatan dirinya kan? Anak kecil apa sekarang minta sama, ini hanya sekadar gambarannya lah. Anak kecil ya kan, sekarang apa? Melihat yang namanya cabai besar, cabai yang pedas, ya kan, cabai rawit misalnya, ya kan, tapi yang agak besar sedikit, ya kan, bukannya halus benagara. Cabai, yalah. Anak kecil apa? Ketika lihat kehandakan benar yang namanya lombok, ya kan, yang namanya cabai. Apakah orang yang kasih sayang, orang tua yang kasih sayang sama anak kecil, apakah orang tua akan ngasih nih makan sulung yang namanya cabai? Bukan kan? Jadi Allah bukan berarti Allah itu ketika kita minta Allah akan ngasih apa yang kita minta persis, enggak. Allah akan ngasih apa yang maslahat bagi kita. Kenapa? Karena Allah kasih sayang sama hambanya. Seandainya Allah ngasih dia ini apa, dia minta ini misalnya minta harta yang banyak. Tapi kata Allah nih, kalau dikasih harta yang banyak nanti apa? Malah jauh dari Allah. Gak doa lagi nanti. Kerjaannya apa? Nanti mungkin maksiat. Ya gak usah dikasih. Ini yang terbaik baginya. Ya kan? Terkadang apa? Seseorang meminta dan tidak secara zahir enggak dikabulkan, ini bukan berarti tidak dikabulkan. Sekarang Allah enggak ngasih, ini yang namanya pengabulan doa bagi dia. Ini yang terbaik bagi dia. Yalah. Apa yang dikatakan? Dengan maknanya lah, waqad mana'a wa dzalika ainul ata. Terkadang Allah menegah daripada pemberian. Dan ini Allah menegah ainul ata, itulah pemberian yang sebenarnya. Allah kita minta, ya Allah berikan harta yang banyak biar ternyata Allah enggak ngasih. Kenapa? Allah pengen mengasih kepada kita yang lebih besar, yaitu adalah kedekatan kita kepada Allah. Seandainya kita mendapatkan harta yang banyak, mungkin kita jauh dari Allah. Apa gunanya? Sekarang Allah enggak ngasih, ini lebih baik. Yalah. Ini sekarang pemberian yang sangat besar kepada kita. Allah enggak mau kita jauh darinya. Ya kan? Allah enggak mau kita jauh darinya. Jadi apa? Bukan berarti yang kita minta enggak persis dikasih sama Tuhan berarti Allah enggak sayang, bukan. Terkadang Allah enggak ngasih persis apa yang kita minta, dan inilah pemberian yang sangat luar biasa bagi kita. Itulah kebaikan yang sangat besar bagi diri kita. Qad mana'a wa huwa 'ainul 'ata. Terkadang menegah daripada pemberian, dan ini Allah menegah, itulah pemberian yang paling besar bagi kita. Yalah. Jadi pokoknya apa? Dulu Allah, ya kan, kalau kita berdoa kepadanya Allah akan mengabulkan. Tapi enggak mesti dengan apa yang kita minta itu persis yang Allah kasih. Terkadang Allah secara zahir enggak mengasih, tapi sebenarnya inilah pemberian yang paling besar Allah berikan kepada kita.
Terkadang apa? Kita meminta sesuatu dan Allah berikan kepada kita sesuatu yang lain yang lebih maslahat bagi kita. Terkadang kita minta sesuatu dan ternyata apa? Itu disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sehingga seseorang hamba ketika nanti dia di akhirat dia melihat akan sesuatu yang banyak daripada pemberian Allah, dia tanya, ini dari mana nih? Maka dia kasih tahu, kamu kan dulunya Pak pernah berdoa kepada Allah, doa ini. Maka Allah semuanya simpankan semua permintaan kamu di akhirat. Kata ini apa jawabannya? Ya seandainya semua permintaan aku disimpan di akhirat aja, gak usah dikabulkan di dunia. Jadi apa? Pemberian Allah di akhirat luar biasa. Jadi apa? Sekarang yang namanya kita diberikan Allah taufik untuk berdoa, ini juga adalah pemberian yang agung. Allah tidaklah memberikan seseorang hamba taufik untuk bisa berdoa kecuali Allah apa? Pengen memberikan kepadanya kebaikan yang luar biasa. Allah memberikan taufik kita bisa berdoa, ini luar biasa. Karena apa? Allah sekarang mendekatkan kita kepadanya. Ya kan, Allah mendekatkan kita kepadanya. Tujuan berdoa apa sih sebenarnya tujuan berdoa? Apakah tujuan berdoa supaya kita mendapatkan apa yang kita minta? Bukan. Tujuan kita berdoa adalah kita itu menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita adalah hambanya yang berhajat kepadanya. Itu tujuan daripada doa. Yalah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Haddad apa? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Maka doaku ialah dan doa yang kuat itu apa? Syahid sebagai bukti, sebagai apa? Penyaksian li bagi diriku biftiqari dengan bahwasanya aku berhajat kepada Engkau. Ini bukti bahwasanya aku berhajat kepada Engkau wahai Allah. Maka aku berdoa kepadamu. Jadi itu tujuan yang doa lah. Tujuan doa yang paling besar apa? Kita menunjukkan kita itu adalah hambanya Allah. Kita kita berhajat kepada Allah. Kita itu apa? Tidak memiliki sesuatu, semua sesuatu apa kita harapkan dari Allah. Itu tujuan daripada doa. Bagaimana hati kita selalu memandang Allah, itu tujuan daripada doa. Bagaimana kita itu sekarang selalu bermunajat kepada Allah, mengharap Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan daripada doa. Menunjukkan apa? Keberhajatan kita kepada Allah. Nah, dari karena ini rahasia kata Imam Haddad apa? Falihadza sirri ad'u fi asari wa yasari. Dari karena inilah ialah karena apa? Alasan bahwasanya aku pengen menampakkan aku berhajat kepada Engkau. Daripada falihadza sir, maka dari karena ini rahasia ad'u aku berdoa. Fi yasari pada waktu aku itu apa? Susah, wa yasari dan pada aku senang, aku lapang. Kan kadang-kadang apa orang berdoa karena tujuannya. Seseorang misalnya apa? Tujuannya apa? Berdoa pengen dapat harta. Kalau sudah dapat harta Pak, enggak doa lagi. Tapi orang sebenarnya Pak yang arifin, orang-orang ulama, mereka itu berdoa bukan untuk dapatkan pemberian, bukan. Mereka berdoa pengen menunjukkan bahwasanya mereka itu berhajat. Maka apa? Mereka itu selalu berdoa dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Bukan hanya memanggil Allah ketika susah. Ketika susah ya Allah, ya Allah, ya Allah, bangun tengah malam, tahajud. Ketika susah, sudah kaya ya sudah lupa sama Allah. Apakah begitu seorang hamba? Bukan, yalah. Jadi itulah tujuannya lah. Tujuan daripada berdoa apa? Kita menunjukkan akan keberhajatan kita kepada Allah. Kita menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Itu tujuan yang paling besar daripada doa. Jadi yang namanya doa kan seperti yang kita katakan apa? Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi apa yang namanya doa itu ibadah. Tujuan kita daripada berdoa apa? Beribadah kepada Allah, menunjukkan kita itu berhajat kepadanya, menunjukkan kerendahan kita. Itu daripada tujuan doa kan? Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Jadi yang jangan dianggap yang doa itu hanya sekedar pengen sesuatu, bukan. Ini sekarang kita berdoa itu adalah ibadah kepada Allah. Pahala semuanya. Yang namanya kita berdoa itu adalah bentuk daripada ibadah. Jadi apa? Yang namanya orang kaya gimana? Tetap meminta kepada Allah, meminta pemberian.
Ya kan? Kenapa? Karena memang bukan tujuan daripada doa itu pemberian. Katanya ya sudah kaya, untuk apa sekarang meminta harta? Bukan, minta terus. Ya kan, Allah mampu aja ini harta yang sekarang banyak semuanya lenyap. Jadi apa sekarang selalu minta harta kepada Allah? Gak masalah, minta terus. Kalau nggak salah apa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan kepada Nabi Allah Musa, Is'alni walau milha ta'am. Minta kepadaku sekalipun apa garam makanan. Garam minta sama Allah, apapun minta sama Allah. Kita sehat, minta sehat terus. Ya kan? Gak nunggu sakit dulu baru nanti minta sehat, bukan? Sekarang gak apa? Kita juga minta sehat. Kenapa? Karena kita sekarang sehat, setiap detik daripada kesehatan kita sebenarnya ini adalah anugerah dari Allah. Yalah. Jadi apa? Selalu kita minta. Kenapa? Supaya kalau seandainya Allah nggak ngasih, ini sekarang terputus. Yalah, setiap detik ada saluran daripada anugerah Allah, daripada pemberian Allah. Jadi setiap waktu kita minta yang namanya kesehatan, yang namanya kebaikan. Karena apa? Semua sesuatu pasti setiap detiknya, bahkan separuh detiknya semua itu daripada karunia Allah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, dan apabila menanya akan engkau hamba-hambaku tentang diriku, fa inni qarib, maka katakan bahwasanya aku dekat. Aku dekat. Maka rasakan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kedekatan rahmatnya, kedekatan kasih sayangnya kepada kita. Jangan sampai apa kita hidup di dunia dan kita itu hidup hambar bahasanya. Hidup hambar, gak merasa kasih sayang Allah. Gimana seorang hamba hidup gak merasa kasih sayang Allah? Semestinya apa? Seseorang itu setiap detiknya dia merasakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apa? Seseorang mungkin makan dan dia menangis. Karena apa? Dia menyaksikan kasih sayang Allah luar biasa kepada dirinya. Setiap suapan yang dia makan sekarang adalah Allah yang memberikan anugerah kepadanya. Setiap biji yang dia makan, Allah yang menyalurkan kepadanya. Setiap teguk yang dia minum adalah Allah yang menyalurkan kepadanya. Setiap detak jantung, Allah yang mendetakkan jantung, yang memberikan apa? Anugerah dia itu bisa apa? Jantungnya tetap berdetak. Jadi apa? Seseorang hamba semestinya setiap detiknya dia itu merasakan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Yang mana begitulah orang para aulia, ketika mereka itu memandang kedekatan Allah, ya tenggelam mereka. Gak memandang diri mereka lagi. Ya kan, Allah lebih dekat kepada diriku dibandingkan aku sendiri. Allah lebih dekat kepadaku dibandingkan aku kepada diriku. Gak ada lagi diri ini sudah. Yang dipandang hanya kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan akan doa orang yang berdoa, idza da'an, apabila meminta ia akan aku. Yalah, aku mengabulkan. Gimana Allah mengabulkan? Bi'ina latihi mas'al, dengan memberikan kepadanya mas'al, apa yang dia minta. Ya kan, dengan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Terkadang memang persis, terkadang diberikan Allah yang lebih sesuai baginya, dan terkadang Allah apa berikan tapi disimpankan nanti di akhirat baginya. Dan pemberian di akhirat jauh lebih baik dibandingkan pemberian di dunia. Falyastajibu li, maka hendaklah mengijabah ia mereka itu hamba. Falyastajibu, maka hendaklah mengijabah mereka itu para hamba. Li, bagiku, aku pengen aku ini kata Allah apa? Mengijabah bagi permintaan mereka. Maka sekarang hendaklah mereka juga mengijabah bagi diriku. Gimana mengijabah Allah? Du'ai bitta'ah, mengijabah mereka itu bagiku, du'ai akan doaku bitta'ah dengan perintah ketaatan. Allah sekarang memanggil kita semuanya. Allah menyuruh kita semuanya untuk selalu taat kepadanya.
Sekarang mari kita mengijabah akan perintah Allah. Kita mengabulkan akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masa kita aja pengen Allah mengabulkan permintaan kita nggak mau mengijabah akan seruan Allah untuk kita bertaat kepadanya. Kalau kita mengijabah doanya, mengijabah akan perintah Allah, Allah pun juga akan mengijabah kita. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu mengijabah li bagiku, doai akan doaku. Akan apa? Doai akan seruanku. Doai akan seruanku bitta'ah, dengan melaksanakan ketaatan. Ini kan seruan Allah agar kita melakukan ketaatan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman. Kalau yang sudah beriman gimana? Artinya yadumuna 'alal iman. Terus menerus mereka itu senantiasa mereka itu 'alal iman, atas keimanan. Bi, denganku, ya kan, beriman bi denganku. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu yarsyudun ayyahtadun, mendapatkan petunjuk. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, maka hendaklah mengijabah mereka itu li bagiku dengan melakukan ketaatan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman denganku, la'allahum, agar mereka itu yarsyudun, mendapatkan yang namanya hidayah. Ketika seseorang selalu berpegang dengan melaksanakan perintah Allah dan dia selalu berusaha untuk menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan dia itu akan petunjuk agar dia itu selalu di jalan kebaikan sehingga wafat di atas husnul khotimah. Adapun orang-orang yang enggak husnul khotimah, ya memang mereka itu enggak mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan bingung orang mati su'ul khotimah, ya memang dia itu enggak mengijabah Allah. Dia enggak mengabulkan akan seruan Allah. Mungkin kita lihat dia itu melakukan amal soleh tapi semuanya palsu, enggak ada sebenarnya mengijabah. Ini hanya casingnya aja kita lihat ibadah, tapi hakikatnya ada enggak? Enggak ada. Yalah, kalau kita beneran mengijabah perintah Allah, kita beriman, menjaga keimanan kita, Allah insya Allah akan memberikan kepada kita hidayah. Allah selalu membimbing kita. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu mendapatkan yarsyudun ayyahtadun, mendapatkan hidayah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Wahilla lakum, dihalalkan lakum bagi kalian, lailatus siyam, pada malam puasa. Artinya kan malam puasa, kita puasa ya kan, bulan Ramadan, di malam harinya gimana? Yang namanya misalnya suami sama istri, apakah boleh hubungan? Ya boleh ya kan, malamnya. Dihalalkan lakum bagi kalian lailatus siyam, pada malam puasa, ar-rafas. Rafas bi makna al-ifdha, dengan makna al-ifdha, mendekat. Al-ifdha dengan makna apa? Al-ifdha, mendekat. Ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Bil jima', dengan melakukan jima'. Allah menghalalkan aja. Dibolehkan, dihalalkan bagi kalian di malam puasa mendekat kepada istri-istri kalian bil jima', dengan melakukan yang namanya jima'. Ini sekarang Allah menyatakan di sini, memang ceritanya dulu di awal-awal Islam nggak boleh seseorang yang namanya kalau puasa ialah puasa siang ya kan puasa, malam nanti ya makan, ialah makan minum, itu pun terbatas sampai isya. Makan minum sampai isya aja. Dan kalau masalah menjima istri jangan di malam hari. Jadi beneran puasa tuh. Beneran puasa sebulanan. Jadi bahasanya memang lembur, yalah.
memang lembur, apa ya memang apa tanggal merah 30 hari ketika itu. Memang apa tanggal merah 30 hari 30 malam tanggal merah di zaman dulu di awal-awal Islam. Nah, nazala ini ayat apa? Nazala turun naskhan sebagai penasakh, sebagai penghapus. Lima bagi ma hukum karena adalah ia hukum fi sadril Islam pada awal masa Islam. Apa itu hukum yang ada pada awal Islam? Min tahrimihi daripada pengharamannya jima. Daripada pengharamannya apa? Mendekati istri dengan jima. Wa tahrimil akli dan apalagi yang diharamkan ketika itu tahrimil akli wa syurbi ba'da isya dan pengharaman makan dan minum yang mana ini makan dan minum diharamkan ba'da isya setelah isya. Jadi apa siang malam kalau hubungan sama istri nggak boleh, sama ada siang atau malam nggak boleh. Urusan makan gimana? Ya makan sampai maghrib makan, setelah maghrib apa? Ya boleh makan, isya nggak boleh lagi makan. Atau seandainya apa? Seandainya setelah maghrib dia itu makan, yalah. Atau misalnya apa? Setelah maghrib dia itu nggak makan. Tapi apa kata kita apa? Dia itu misalnya apa? Nanti tidur sebelum isya. Kalau seorang tidur sebelum isya, maka dia itu pokoknya apa? Kalau sudah bangun tidur nggak boleh lagi makan. Jadi apa? Sekarang nggak boleh makan kalau sesudah isya atau sesudah tidur. Tidak boleh makan dan minum sesudah isya atau sesudah tidur. Misalnya apa? Setelah maghrib, yalah azan, ya kan belum nggak buka, tidur dulu. Setelah bangun tidur, pengen makan nggak boleh. Memang dulu gitu ya lah. Jadi apa? Untuk hubungan suami istri siang malam nggak boleh. Dan untuk makan apa? Diperbolehkan sampai isya atau apa sampai sebelum tidur. Kalau sudah tidur, ya kan misalnya apa tidur dia itu apa sebelum isya tidur, yalah azan maghrib Allahu akbar setelah itu apa tidur, ya kan atau misalnya apa azan maghrib Allahu akbar salat, setelah salat katanya kecapean tidur dulu, bangun tidur gak boleh makan. Walaupun sekarang misalnya apa dia itu bangun tidur belum isya tetap gak boleh makan. Itu yang haram di awal masa Islam. Tapi apa? Sekarang dinasakh yalah permasalahan itu dinasakh. Diperbolehkan bagi kalian apa? Pada malam puasa ar-rafas mendekat ila nisaikum kepada istri-istri kalian bil jima dengan melakukan jima. Ini sekarang apa? Menasakh akan hukum yang terdahulu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita akan yang namanya apa? Kalau kita di dalam pembahasan usul fikih, bolehnya penasakhan sunnah dengan Al-Quran. Kan ini permasalahan yang dulu yang nggak boleh makan, ya kan nggak boleh minum sebelum isya, apa setelah isya nggak boleh makan, nggak boleh minum setelah isya, atau nggak boleh apa hubungan sama istri walaupun di malam hari. Ini kan apa permasalahannya itu tetap dengan sunnah dengan hadis. Dan ini sekarang apa? Al-Quran menasakh akan hadis. Alah naskhul apa? Sunnah bil kitab. Kalau kita diusulkan naskhul sunnah bil kitab. Penasakhan apa hadis dengan Al-Quran. Jadi apa sekarang dibolehkan sudah. Yalah. Dan Allah menjelaskan kata Allahunna libasul lakum. Mereka itu apa? Para istri kalian. Hunna mereka itu para istri kalian. Libasul lakum adalah pakaian bagi kalian. Istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun dan kalian juga libasul lahun adalah pakaian bagi mereka itu istri kalian. Istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Kinayah ini adalah sebuah apa? Kinayah. Atau mungkin kita katakan apa? Kinayah itu kata samaran. Yalah kata samaran anta'anukihima mengungkapkan daripada berpelukan keduanya.
Ya kan? Kinayatun an ta'anuqihima. Kata samaran mengungkapkan daripada berpelukan keduanya. Kan kita namanya sekarang baju, ya kan? Baju ini apa sekarang melekat di badan. Ketika dikatakan apa? Istri kalian adalah pakaian kalian, artinya apa? Ini sekarang adalah kata samaran mengungkapkan daripada yang namanya apa? Seorang suami istri namanya apa? Yang namanya hubungan jiwa ada pelukan. Iya kan? Kan bersentuhan dengan badan. Aw ihtiyaji kullin minhuma ila sahibih. Atau sekarang apa? Ini adalah kinayah. Kata samaran mengungkapkan daripada apa? Ihtiyaji, keperluan. Kullin minhuma, setiap daripada keduanya, ila sahibihi, kepada pasangannya. Ihtiyaji kullin minhuma ila sahibih. Keberhajatan setiap daripada keduanya ila sahibihi, kepada pasangannya. Jadi apa? Kalian adalah pakaian bagi istri kalian dan istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Artinya apa? Kalian berhajat kepada istri kalian dan istri kalian pun juga berhajat kepada kalian. Sebagaimana pakaian, ialah kalian berhajat kepada pakaian dan pakaian pun berhajat kepada kalian. Kalau seandainya sekarang ada baju di toko 10 tahun gak laku-laku, gimana sekarang? Ya kan? Dia berhajat juga kepada orang yang memakainya. Yang jelasnya apa? Pemilik toko akan sedih kapan payu. Iya kan? Jadi apa? Sekarang ini adalah ungkapan, yalah. Bisa juga apa kita katakan ini adalah kata-kata samar mengungkapkan daripada keberhajatan setiap daripada keduanya kepada pasangannya. Alimallahu annakum kuntum takhtanun. Alimallah, mengetahui oleh Allah, annakum, bahwasanya kalian, kuntum, adalah kalian dulunya itu, takhtanun ay takhunun, mengkhianati. Kalian itu khianat. Takhtanun, kalian itu apa? Mengkhianati anfusakum, akan diri kalian sendiri. Gimana mengkhianati diri sendiri? Bil jima, dengan melakukan yang namanya jima. Lailatul siyam, pada malam puasa. Jadi ya sekarang kata Allah, ya sudah dihalalkan bagi kalian, yalah. Dan Allah tahu aja sebenarnya ya memang kan apa? Kalian itu apa? Khianat kepada kalian, diri kalian sendiri dengan melakukan yang namanya jima dulunya. Ya kan, dulu dihitung kan. Dan ya memang Allah sekarang tahu, bukan Allah sekarang tahu. Allah memang tahu aja sebenarnya kan. Tapi Allah bahasanya apa sekarang? Memberikan keringanan lah ya kepada hambanya. Kan Allah tahu aja ya memang yang namanya kita ya manusia ya, diri kita kan ya memang banyak hajatnya, ya kan. Allah tahu akan lemahnya diri kita. Dan memang apa? Allah Subhanahu wa taala merahmati kita umat Nabi Muhammad. Kita apa? Di dalam syariat kita jauh lebih ringan dibandingkan syariat-syariat yang terdahulu. Allah tahu lemahnya kita, maka Allah pun memberikan keringanan kepada kita. Yalah, Allah tahu kelemahan diri kita, maka Allah apa? Meringankan kepada diri kita. Kalau di zaman nabi-nabi terdahulu kan apa diceritakan kan ada sebagian. Kalau misalnya apa di zaman dulu baju jatuh najis, ya sudah dipotong, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dibersihkan. Kalau kita kan di syariat kita Pak dibersihkan bisa. Yalah, jadi asalnya memang apa? Dulunya di awal-awal Islam gak boleh yang namanya hubungan suami istri di malam hari, walaupun apa? Puasa kan di siang, tapi di malam hari tetap gak boleh. Yang namanya apa? Makan minum, ya kan, sampai isya aja. Setelah isya gak boleh lagi makan minum. Tapi Allah apa? Sekarang apa? Allah bukan sekarang lah. Tapi Allah tahu ya lah. Allah tahu kelemahan kita. Ya kan? Ya memang Allah dari awalnya ya kan memberikan hukum dengan sesuatu yang lebih berat. Sekarang penasahan dengan sesuatu apa yang lebih ringan. Apa? An-nasakh bitakhfif kah atau bitashil ya kan kalau di usul. Penasahan dengan sesuatu yang lebih ringan. Nah, dan ini sekarang bukan berarti apa Allah asalnya nggak tahu kita itu apa lemah, setelah itu sekarang baru tahu, bukan. Sekarang Allah sekarang apa malah memberikan kepada kita gimana rahmatku.
Tadi hukum susah kan, sekarang aku permudah. Kan sekarang itu menunjukkan akan kebesaran rahmatnya Allah Ta'ala. Yalah, jadi bukan berarti Allah tadinya nggak tahu. Allah nggak tahu tadi dulunya, bukan Allah asalnya nggak tahu, setelah itu baru tahu hambanya nggak mampu baru diringin, bukan Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Tapi apa? Sekarang Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kasih sayangnya Allah. Seandainya Allah memberikan kepada kita syariat yang susah, gimana kita? Ya kan? Semua kita nggak akan yang sanggup melaksanakannya. Yang mana disebutkan ialah bahwasanya para malaikat mereka itu heran kalau di zaman-zaman Nabi dulu, Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad, mereka itu heran bagaimana seseorang bisa masuk surga daripada umat-umat Nabi terdahulu. Kenapa? Karena susah. Yalah, di syariat Nabi-Nabi yang terdahulu apa? Susah. Maka malaikat ketika seseorang masuk surga bingung, heran, Masya Allah nih, kau masuk surga nih orang. Padahal kan syariatnya agak susah. Itu di zaman untuk apa? Umat-umat zaman dulu. Tapi apa? Kebalikannya. Di zaman umat Nabi Muhammad, malaikat apa? Kepada umat-umat Nabi Muhammad, malaikat itu heran seandainya ada satu orang daripada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Seandainya ada daripada ini umat masuk neraka, malaikat heran, kok bisa masuk neraka? Sudah ringan, segala sesuatu sudah digandakan, pahala ini digandakan, bulan puasa, amal-amal digandakan, bulan-bulan istimewa banyak ya kan? Apa sekali puasa dihitung mengkifaratkan dosa setahun, mengkifaratkan dosa 2 tahun. Kadang-kadang apa? Ini pahala membaca sholawat di sore hari Jumat ya kan 80 kali menghapus dosa 80 tahun. Banyak bonus. Malaikat heran, masa masuk neraka nih orang? Bodoh banget nih orang. Sudah banyak diskonan, sudah banyak promo, masih aja masuk neraka. Malaikat bingung sama umat Nabi Muhammad seandainya ada masuk neraka. Yalah. Jadi apa? Seandainya ada yang masuk neraka, malaikat itu bingung. Kok sudah mudah masuk neraka juga? Yalah. Apalagi apa? Sudah nabinya Nabi Muhammad masih masuk neraka. Bodoh. Semestinya kamu itu punya, kamu ini kan sekarang apa? Punya nabi paling istimewa. Semestinya apa? Kamu itu mendapatkan derajat paling tinggi. Ya kan? Kenapa? Umat Nabi Muhammad. Keistimewaan luar biasa. Jadi apa? Allah Maha tahu ya lah. Maksud kita apa? Memang penasahan dari yang susah kepada yang mudah sekarang. Dan Allah apa? Pengen menunjukkan bagaimana rahmatnya beliau, kasih sayangnya beliau kepada hambanya. Bukan berarti Allah tadi nggak tahu, sekarang baru tahu bahwa sekarang apa Allah permudah, bukan. Allah Maha tahu. Jadi apa? Alim Allah, mengetahui oleh Allah. Apakah baru sekarang? Bukan. Ya, memang Allah Maha tahu ya lah. Mengetahui oleh Allah annakum, bahwasanya kalian kuntum adalah kalian dulunya takhtanun, khianat anfusakum, kepada diri kalian sendiri, bil jima, dengan melakukan jima. Yang mana ini jima ketika itu apa? Tidak diperbolehkan. Lailatul Siyam, pada malam puasa. Wa waqa'a dzalika, dan terjadi zalika yang demikian apa? Jima kepada istri, ya, melakukan jima terhadap istri. Yang demikian itu terjadi li Umar, bagi Sayyidina Umar. Wa ghairihi, dan selain Sayyidina Umar. Wa'tadharu, dan mereka itu meminta ke'udhuran ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi apa? Diceritakan memang Sayyidina Umar itu melakukan jima kepada istri beliau setelah sholat isya. Dan manakala beliau itu selesai mandi wajib, yalah, selesai mandi wajib, dikatakan Sayyidina Umar itu tiba-tiba menangis merasa kesalahan, yalah, menangis, dan beliau itu mencela diri beliau sendiri. Maka beliau pun mendatangi akan Rasulullah SAW dan meminta ke'udhuran kepada Rasul. Maka ketika Sayyidina Umar bangun minta ke'udhuran, yang lain juga ikut-ikutan, yang lain minta ke'udhuran, kami begitu juga, bukan hanya Sayyidina Umar. Tapi ini yang berani ngaku paling awal Sayyidina Umar, yalah. Memang orangnya kayak gitu, Sayyidina Umar orangnya paling jujur. Yalah, orangnya memang luar biasa, kejujurannya luar biasa. Jadi apa? Ketika Sayyidina Umar bangun, yang lain ikut, kami begitu juga Rasulullah minta ke'udhuran, minta maaf, minta ampun.
Maka apa? Allah pun menurunkan akan ini ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dan begini kita pandang bagaimana kejujuran seseorang. Ketika seseorang jujur, Allah akan bantu dia. Sayyidina Umar jujur, maka sekarang apa? Allah malah memberikan keringanan bagi semua umat, bukan hanya Sayyidina Umar. Ini kan apa? Sekarang keringanan bagi semua umat, bukan hanya kepada Sayyidina Umar. Jadi apa? Allah mengetahui bahwasanya kalian kuntum adalah kalian takhtanun, kalian itu apa? Dulunya itu mengkhianati anfusakum akan diri kalian sendiri bil jima' dengan melakukan jima' lailatus syiyam di malam puasa. Terus gimana Allah mengetahui yang demikian? Fataba alaikum. Maka Allah taba alaikum ay qabila taubatakum. Allah menerima taubatnya kalian. Wa afa ankum dan Allah memaafkan bagi kalian. Allah memaafkan akan kalian. Allah memaafkan daripada kalian. Setelah Masya Allah Allah menerima taubat, Allah memaafin, Allah rahmati para hamba. Ya kan dia Allah merahmati kita, kata Allah apa? Fal'ana bashiruhun. Fal'an maka sekarang idhulla lakum ketika sudah dihalalkan bagi kalian bashiruhun. Artinya apa? Setubuhi akan mereka istri kalian. Setubuhi kata Allah. Ya kan? Bukan hanya sekarang apa? Bukan hanya dimaafkan dan Allah memberikan taubat, bahkan Allah sekarang apa? Bashiruhun kata Allah. Setubuhi akan istri kalian. Ya kan menyatakan dengan jelas apa akan yang namanya kebolehan, benar-benar apa dibolehkan sekarang. Jami'uhunna jimaklah oleh kalian akan mereka itu para istri. Wabtagu dan tuntutlah oleh kalian. Wabtagu ay utlubu tuntutlah oleh kalian. Ma kataballahu lakum apa yang menuliskan oleh Allah bagi kalian. Apa maksud ma kataballahu apa yang menuliskan oleh Allah bagi kalian? Maksudnya abahahu minal jima'. Tuntutlah sesuatu abahahu yang Allah perbolehkan akannya minal jima' daripada jima'. Tuntut silahkan. Atau qaddarahu minal walad. Atau sekarang apa makna ma kataballahu lakum? Tuntutlah sesuatu yang menuliskan oleh Allah bagi kalian. Artinya apa? Tuntutlah sesuatu qaddarahu minal walad yang Allah takdirkan akannya minal walad daripada anak. Tidak apa sekarang kata Allah silahkan ialah tuntut anak. Ya kan? Gak masalah bulan Ramadan. Ya kan? Bulan Ramadan ya kan? Silakan dia malam hari silahkan jima istri kalian dan malah apa? Tuntut anak di sana. Kan? Tapi apa di malam Ramadan ya lah. Kalau di siang hari tetap gak boleh. Sama masalah kan orang apa yang namanya hubungan sama istri di Mekah. Kalau sudah bertahallul ya enggak masalah, ya kan? Sudah bertahallul, yalah selesai daripada ibadah umrohnya, bertahallul sudah. Selesai ya enggak masalah. Pengen apa bahasanya aja apa? Mengambil berkah Mekah aja. Mengambil berkat kan Bapak? Ya kan? Tapi kalau seandainya pengen mengambil berkat belum bertahallul enggak boleh. Lah, mau diceritakan kan apa? Ada orang datang kepada seorang habaib kepada Habib Salim Asy-Syatiri katanya. Ini orang apa minta nama, ya Habib, kami minta nama nih. Anak kami ini anak luar biasa hasil kemarin ketika ibadah di Mekah. Kata beliau ini haram kata beliau. Ya kan kalau enggak tahallul enggak boleh, yalah. Enggak ada yang namanya tabarruk dengan Mekah belum bertahallul enggak boleh. Kalau sudah tahallul selesai ibadahnya, pengen tabaruk ya nggak masalah, ya kan? Kalau belum tahallul nggak boleh, ya lah. Tetap kan ada diharamkan ya kan? Sesuatu yang apa diharamkan nanti apa di dalam ibadah. Nah selesai, yalah sudah bertahallul silahkan. Selesai puasa pagi malam ya terserah, ya kan? Boleh, ya kan? Kenapanya sambil menghadiri tahajud ya. Jadi apa ya enggak masalah. Wa kulu washrabu dan makanlah oleh kalian, washrabu dan minumlah oleh kalian. Al-laila di malam hari, kullahu seluruhnya.
Yalah, di malam hari seluruhnya, mulai setelah maghrib sampai fajar. Kalau sudah fajar subuh nggak boleh lagi. Al-laila kullah, di malam hari, kullahu seluruhnya malam. Mulai maghrib sampai subuh. Nah, makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian hatta yatabayyan, sehingga yatabayyan ay yadhhar, nampak. Yatabayyan artinya apa? Yatabayyan kan asal mana apa? Jelas. Artinya apa? Yadhhar, nampak. Lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Nampak bagi kalian, lakum bagi kalian, al khaytul abyad, benang yang putih. Minal khaytil aswad, daripada benang yang hitam. Nah, ini benang yang putih yang kata-kata khaytul abyad lah sekarang. Itu khaytul abyad minal fajri, daripada subuh. Ini sekarang kata-kata minal fajri, minnya kata-kata minal fajri ini hubungan sama mana? Sama khaytul abyad, yalah, bukan sama khaytul aswad, bukan. Hatta yatabayyan, sehingga nampak, yadhhar, ya kan, nampak, lakum bagi kalian, al khaytul abyad, oleh benang yang putih, minal khaytil aswad, daripada benang yang hitam. Itu benang putihnya minal fajri, daripada waktu subuh, daripada waktu apa? Fajar. Fajar ay as-shadiq, fajar yang shadiq. Kan ada fajar shadiq, ada fajar kadzib, kan? Ya, jadi apa sekarang kata-kata minal fajri itu bayanun, adalah penjelas. Jadi apa bayanun artinya apa? Kata-kata minal fajri itu adalah bayanun, adalah penjelas. Lil khaytil abyad, bagi apa? Benang putih. Apa yang dimaksud dengan putih? Artinya benang putih. Yang dimaksud dengan benang putih artinya apa? Artinya subuh, ya kan? Artinya apa? Fajar. Wa bayanul aswad, dan penjelasan bagi benang hitam, penjelasannya itu mahdzufun, dibuang. Mahdzuf, yalah. Artinya apa? Ay minal lail, daripada malam hari. Jadi apa? Minal khaytil aswad, daripada benang hitam. Benang hitam itu apa? Minal lail, di malam hari, daripada malam hari. Tapi enggak disebutkan mahdzuf ini. Bayannya apa? Mahdzuf. Adapun khaytul abyad, bayannya itu disebutkan minal fajr. Dan dikatakan, yalah, diriwayatkan bahwasanya apa? Sebenarnya ayat itu asalnya turun gimana? Asalnya itu turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu aja, enggak ada kata-kata minal fajr, asal ayat enggak ada. Ayat awal turunnya apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Fakulu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu asal ayat. Makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian sehingga menjadi nampak bagi kalian oleh benang putih daripada benang hitam. Asalnya para sahabat gak paham apa ini benang putih benang hitam. Dikira mereka apa? Ya sudah. Ada satu orang apa? Sebahagian mereka kita apa? Ambil tali. Ada tali warna hitam sama tali warna putih. Jadi apa katanya? Ya sudah, aku nggak akan makan. Aku akan makan. Kalau seandainya nanti sudah nampak yang mana yang putih, yang mana hitam, berarti sekarang nggak boleh lagi makan. Bukan begitu maksudnya. Yalah, benang hitam dan benang putih, maksud benang hitam apa? Malam hari. Maksud benang putih apa? Artinya fajar. Yalah, itu yang dimaksud dengan benang putih artinya waktu subuh, waktu fajar. Itu yang dimaksud. Dikira dia apa? Ya sudah, bawa tali. Ada tali hitam, ada tali putih. Nah, selama masih gak pinandu yang mana yang putih, yang mana hitam, ya sekarang bisa makan. Kalau sudah pinandu yang mana putih, yang mana hitam, berarti kan sekarang apa? Gak boleh lagi makan. Kalau ya gitu kan ya bisa nanti jam 6 pagi baru kelihatan yang mana yang putih, yang mana hitam. Ya kan? Jadi apa? Bukan itu yang dimaksud. Jadi kata setelah itu apa? Diturunkan tambahan. Diturunkan apa? Minal fajr. Yang ini menjadi penjelas ya lah. Khaytul abyad apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Ada juga disebutkan salah seorang sahabat. Dia itu apa? Dia itu katanya apa? Ketika ada ayat ya kan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Maka dia itu apa? Punya tali egal. Dia taruh di bawah tilam. Di bawah apa? Di bawah bantal. Dia menungguin kapan sih ini apa nanti talinya itu akan nampak baginya. Yalah, dia itu apa menaruh akan egal, tapi apa egalnya ada warna putih, warna hitam. Ternyata sampai pagi nggak nampak aja yang mana yang putih, yang mana hitam. Mungkin dia di dalam rumah ya kan, di dalam kamar nggak kelihatan, ya kan. Apalagi mungkin apa kamarnya nggak ada jendela, nggak akan nampak sekarang yang mana yang tali yang warna hitam, yang mana yang warna putih. Maka apa beliau pun langsung datang kepada Rasul. Maka kata Rasul apa? Inna ma dzalika sawadul laili wa bayadin nahar. Hanya saja zalika yang demikian yang disebutkan di dalam ayat. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sehingga menjadi jelas bagi kalian benang hitam dari benang putih. Itu kata Rasulullah. Hanya saja yang demikian sawadul lail, hitamnya malam. Wabayadun nahar, dan putihnya siang. Kan ketika subuh ada yang namanya apa? Fajar shadiq, itu ada sesuatu yang putih. Jadi apa itu yang dimaksudlah daripada benang putih artinya apa? Benang putih artinya waktu subuh, fajar yalah. Adapun yang namanya apa? Khaytul aswad, benang hitam artinya malam hari. Kalau sudah datang sekarang waktu fajar, ya kan fajar shadiq sudah datang, sekarang nggak boleh lagi makan. Nah sekarang syubbiha diserupakan. Ma yabdu sesuatu yang nampak minal bayad daripada putih. Wa ma yamtaddu ma'ahu, dan sesuatu apa? Yamtad yang memanjang ma'ahu bersamanya. Minal ghabash, daripada apa? Sisa malam. Bi khaitin, dengan apa? Dua benang. Aswadin apa? Abyadin wa aswad. Benang putih wa aswad, dan benang hitam. Fil imtidad, pada pemanjangan, pada perbentangan. Jadi sekarang ialah diserupakan yang namanya apa? Benang. Sekarang apa? Seandainya sekarang kita punya benang, kita ikat, ada benang putih, ada benang hitam. Nah, ini kan apa? Benang hitam, benang putih, ialah diikat di tengah. Nah, sekarang disumpamakan begitu malam sama siang, seakan-akan apa? Adalah benang hitam dan putih. Nah, jadi apa? Sekarang ghabash artinya apa? Ujung-ujung malam. Itu apa? Masih dihitung apa? Daripada khaytil aswad. Masih dihitung daripada khaytil aswad. Kan ini yang namanya ghabash, artinya apa? Sisa malam pasti berhubung dengan yang namanya subuh. Yalah, berhubung seperti apa? Seperti apa? Tali kata kita tadi apa? Yang hitam dan putih kita ikat. Ya kan pasti setelah malam langsung berganti subuh, berhubung langsung. Gak ada yang namanya apa kata kita malam, setelah malam ada selingan antara malam dan subuh, gak ada kan? Setelah malam langsung subuh. Jadi seakan-akan ada dua tali hitam, tali putih, yalah. Jadi apa sekarang yang namanya ujungnya tali hitam masih dihitung daripada malam. Itu ghabash namanya, sisa malam. Nah ini sekarang diserupakan dengan apa? Benang putih dan benang hitam. Tsumma atimus syiyam, kemudian ialah kalau sudah subuh, sudah fajar, atimus syiyam, sempurnakanlah oleh kalian asyam akan puasa. Minal fajri, mulai daripada fajar subuh ya, fajar shadiq. Ilal lail, sampai kapan ini puasa? Mulai subuh, mulai fajar, ilal lail, sampai malam. Ialah puasa mulai subuh sampai malam, artinya apa? Sampai tenggelam matahari. Ila dukhulihi, sampai kepada masuknya malam. Bi ghurubis syamsi, dengan tenggelam matahari. Wala tubashiruhun, dan janganlah kalian itu tubashiruhun, mensetubuhi akan mereka itu istri-istri kalian. Ai nisaakum, akan istri-istri kalian. Jangan kalian setubuhi akan mereka.
Wa antum dan adalah kalian itu akifun dalam keadaan beriktikaf. Artinya apa? Kalian itu muqimun bi niyatil iktikaf. Kalian itu masih senantiasa kalian itu masih masih berhubung, masih bertetap bi niyatil iktikaf dengan niat iktikaf. Selama kalian itu masih berhubung dengan niat iktikaf, jangan menghubungi istri. Jangan bersetubuh dengan istri. Misalnya seseorang katanya aku berniat iktikaf semingguan. Yalah nazar iktikaf semingguan. Sekarang kamu ini semingguan kan? Atau misalnya 2 hari lah. Kalau semingguan kan susah mungkin. 2 hari bernazar 2 hari 2 malam iktikaf. Sekarang di malam hari, ya kan kadang-kadang dia itu balik ke rumah untuk kencing misalnya. Kan mungkin misalnya masjidnya nggak ada WC. Ya kan rumah dekat aja ya sudah. Pergi sebentar ke rumah, qada hajat, setelah itu balik lagi ke masjid. Sekarang kan ini keperluan nggak memutus yang namanya iktikaf. Ini hajat keperluan, ya kan, tidak memutus akan yang namanya iktikaf. Nah, misalnya pergi ke rumah, jangan sampai hubungan suami istri. Karena kamu sekarang kan masih iktikaf bersambung. Masih iktikafnya kan masih bersambung, nggak boleh. Walaupun di malam hari. Kalau memang iktikaf masih bersambung dengan iktikaf, masih berhubung dengan niat iktikaf, nggak boleh hubungan sama istri. Kan? Sekalipun kata dia ya sebentar aja. Ya kan pergi ke rumah ya katanya ya sudah hubungan sama istri 5 menit, setelah itu langsung nyemplung di banyu, mandi wajibnya 1 menit aja, cemplung langsung keluar 1 menit. 6 menit aja katanya, 7 menit aja. Tetap yalah, enggak boleh. Yang namanya bersetubuh sama istri kalau masih dia itu bertetap pada niat iktikaf, enggak boleh. Kan memang ada juga kan sebagian mazhab yang lain kalau niat iktikaf ya sudah, yang namanya iktikaf itu pasti seharian di mazhab yang lain. Kalau kita kan ya mazhab Imam Syafi'i yang namanya iktikaf ya sudah, mungkin aja kita iktikaf artinya semasa waktu kita duduk aja. Bisa aja kan. Tapi seandainya orang bernazar iktikaf 2 hari, jangan sekarang. Lah 2 hari ini kalau seandainya ke rumah pengen kencing aja. Setelah kencing langsung ke masjid. Enggak boleh. Diselingin inilah. Enggak boleh diselingin dengan yang namanya bersetubuh sama istri. Enggak boleh. Kenapa? Karena masih di dalam masa iktikaf. Ya kan pengen mudik ya sudah iktikaf selama berada di masjidnya kan. Iktikaf pagi ya sudah di pagi aja kan sampai maghrib. Ini kan yang bahaya kan. Jadi mulai setelah subuh ya sudah ke masjid. Ya kan? Sampai maghrib baru pergi ke rumah. Ya kan? Kalau di rumah siang jadi nanti bahaya. Ya kan? Lebih baik ke masjid siang. Nah, jadi ya kalau masih berhubung dengan niat iktikaf gak boleh lah. Kalau masih berhubung dengan niat iktikaf, sekalipun di malam hari tetap gak boleh hubungan sama istri. Nah, janganlah kalian itu mensetubuhi akan mereka itu para istri kalian, dan kalian itu akifun, beriktikaf artinya muqimun bi niyatil iktikaf. Kalian itu senantiasa, kalian itu masih di dalam niat iktikaf. Fil masajid, iktikafnya itu fil masajid, di masjid-masjid. Nah, masjid itu kan ya umum, mushola kan namanya masjid. Kan mushola itu bahasanya yang namanya mushola itu kan masjid ghairu jami'. Kalau masjid yang kita lakukan Jumat itu namanya masjid jami'. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' artinya masjid yang dilakukan padanya Jumat. Adapun masjid ghairu jami' artinya masjid yang tidak dilakukan padanya Jumat. Nah, ini sekarang fil masajid, kata-kata fil masajid, kalian itu iktikaf fil masajid, di masjid. Ini kata-kata fil masajid muta'alliqun, berhubung, fi-nya itu yalah fil masajidi, fi-nya itu huruf ya kan. Ini kan huruf. Bukan isim, bukan fi'il, tapi kata kita huruf. Yang namanya huruf kan pasti berhubung dengan isim atau dengan fi'il.
Nah ini fi-nya itu muta'alliqun berhubung bi'akifun dengan kata-kata akifun. Kalian itu i'tikaf di masjid. Yalah. Nah ini juga nahyun, ini adalah larangan. Liman kana yakhruju, bagi orang yang kana adalah ia yakhruju keluar. Wahwa dan ia yang keluar ini mu'takifun, masih dalam keadaan apa? Beriktikaf. Masih niatnya apa? Iktikaf. Fayujami'u imra'atahu, maka dia itu apa? Menjima akan istrinya, wa ya'udu, dan kembali, tetap dilarang, enggak boleh. Tilka itu ay al-ahkamul mazkurah, hukum-hukum yang sudah disebutkan di dalam ini ayat, itu semuanya hududullah, adalah hukum-hukumnya Allah, adalah batasan-batasan yang sudah diaturkan oleh Allah, adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Haddaha, Allah apa? Menjadikan akannya, Allah memutuskan akannya, Allah menghukumkan akannya li ibadihi, bagi para hamba-hambanya. Liyaqifu, untuk apa ini hukum? Untuk apa ini batasan? Liyaqifu indaha, untuk mereka itu stop di sisinya. Ini nggak boleh ya, stop di sini, jangan sampai dilanggar, ya kan? Liyaqifu indaha, agar mereka itu apa? Stop indaha, di sisinya, artinya apa? Jangan dilanggar. Stop situ, jangan lewatin. Nah, liyaqifu indaha, supaya mereka itu stop indaha, di sisinya. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian itu mendekati akannya, itu batasan Allah. Itu sudah batasan sini, yalah. Jangan didekat-dekat sampai sini. Jangan dilakukan. Mendekat aja jangan, apalagi apa? Melakukan, ya kan sekarang. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian itu mendekati akannya. Gini lah sekarang apa? Benar-benar apa? Jangan dilakukan, maksudnya lah. Ablaq ini sekarang kata-kata fala taqrabuha, janganlah kalian mendekati akannya. Ini kata-kata ablaq, lebih menunjukkan bagi makna. Min dibandingkan la ta'taduha, jangan kalian lewatin. Ya kan, misalnya apa? Ibarat la ta'taduha, jangan kalian lewati akannya. Sekarang kata-kata wala taqrabuha, fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekati. Ini sekarang kata-kata lebih menunjukkan bagaimana. Bukan hanya jangan dilanggar, jangan dekat-dekat. Bukan hanya jangan dilanggar, jangan dekat-dekat. Yalah. Yang mana ini kata-kata la ta'taduha al-mu'abbar, yang diibaratkan bihi dengannya fi ayatin ukhra, pada ayat-ayat yang lain. Kan di dalam ayat-ayat yang lain kadang-kadang kan ada, kadang-kadang apa? Ada ayat apa? Menyebutkan wala ta'taduha. Yalah, la ta'taduha. Tapi sekarang di sini apa? Allah menyebutkan fala taqrabuha, janganlah kalian mendekati akannya. Dzalika, seperti demikian. Seperti demikian apa artinya? Kama buyyina lakum ma dzikir, sebagaimana buyyina telah dijelaskan lakum bagi kalian ma dzikir, apa yang tadi sudah disebutkan. Seperti demikian yubayyinullah, menjelaskan oleh Allah, ayatihi, akan ayat-ayatnya. Ialah Allah menjelaskan akan ayat-ayatnya, akan hukum-hukumnya, ialah akan ayat-ayat hukumnya. Linas, bagi para manusia. Kenapa Allah menjelaskan ayat-ayat hukum? Allah menjelaskan akan ayat-ayat Al-Quran, tujuannya la'allahum yattaqun, agar mereka itu yattaqun, menjauhi, agar mereka itu apa? Menghindari apa? Menjauhi apa? Maharimahu, sesuatu yang Allah haramkan. Ini tujuan Allah sekarang menyebutkan, ialah menjelaskan hukumnya ini, ialah hukumnya ini, ini hukumnya ini. Agar apa? Agar kalian itu menghindari yang haram. La'allahum yattaqun, agar mereka itu apa? Yattaqun, apa? Bertakwa, artinya apa? Menghindari maharimahu, akan sesuatu yang Allah haramkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih bisa menjaga diri kita, menjadikan diri kita lebih jauh daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah
orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah di dalam keadaan senangnya dan di dalam keadaan susahnya. Amin Allahumma amin. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabatan Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan, mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Wa ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu والإخلاص لوجهه الكريم وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.